परम सत्कारयोग गुरु सवारी सत संगत जी, सतगुरु जी की महान बख्शिश कृपालता रहमत हुई है। कल तक असां सारियां ने संगत रूप विच बैठ के धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज की पवित्र रसना तो बख्शिश हुई। श्री सुखमनी साहब जी की पावन पवित्र बाणी दे 8वीं अष्टपदी दे पहले श्लोक की उचारण अते विचार की सांझ की सी। आओ सतगुरु किरपा करते ने, बख्शिश करते ने, रहमत करते ने। 8वीं अष्टपदी का पहला पदा आरंभ कर रहे हैं। सतगुरु ने बख्शिश की, रहमत की, कृपालता की। इस श्लोक विच ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण दसे ने। ते उसका विस्तार बख्शिश कर रहे ने, सतगुरु रहमत कर रहे ने। हुण श्लोक जिहड़ा वो बीज हुंदा है। बीज विचों तना फुटदा है, तने विचों पत्ते टहनियां हुंदे ने, फिर फुल हुंदा है ते फिर फल हुंदा है। फल ते बीज एक हुंदे ने। वो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी रूपी बीज ते फल का वर्णन किया सी श्लोक विच। हुण बख्शिश कर रहे ने वो किस तरह का उहदा पेड़ है, उहदा विस्तार की है। आप जी कोई भी बीज बीजदे हो, बीज मिट्टी विच मिल के अपनी होंद छड्डदा है। जदों अपनी होंद छड्ड दिंदा फिर अगों कई बीजां नूं, फलां नूं, फुल्लां नूं, दाणियां नूं जन्म दिंदा है। ये सिद्धांत है। जेड़ा बीज आप मिट्टी विच मिल के खत्म नहीं होया, उहदे तो अगे होर कोई बीज नहीं बने। जिस जीव दे अंदरों अपने हौमै खत्म नहीं हुई, वो किसे होर नूं की जानन देगा। जिस दे अंदरों अपने भरम ते अज्ञानता नहीं खत्म हुई, वो किसे दा भरम की दूर करेगा। किसी नूं की ज्ञान बख्शिश करेगा। उस सतगुरु अर्जुन साहब पिता महाराज जी दे अंदरों गुरु रामदास साहब जी की कृपा नाल ये सारियां गल्लां पहलां खत्म होईयां। फिर अज गुरु साहब की पवित्र बाणी ते जो जग्यासु शरधा प्यार नाल सत्कार नाल पढ़ेगा, कमाएगा, उसनूं फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि बाणी ही गुरु है, शब्द ही गुरु है, उपदेश ही गुरु है, गुरु दी मत ही गुरु है। उस शरीर नूं नमस्कार करन ते जी करदा है। उस शरीर वास्ते चंगा बिस्तरा विछाण नूं जी करदा है, चंगी रोटी खवाण नूं जी करदा है। पर याद रखना, जुड़ना ते उपदेश नाल पएगा। शरीर नाल जुड़िया ते काम नहीं बनेगा। उस डाकीए नूं कुछ इनाम देण नूं जी करदा जिहड़ा मनी आर्डर लिआया है। पर मनी आर्डर ते कुछ हो रहे ते डाकिया ते कुछ हो रहे, उपदेशक कुछ हो रहे, उपदेश कुछ हो रहे। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा उपदेश बख्शिश करदा है, उहदा सत्कार करना चाहिदा, करना जरूरी बनदा है। पर जुड़ना तो उपदेश नाल होएगा, बाणी नाल होएगा, शब्द नाल होएगा, गुरु दी मत नाल होएगा। आओ सतगुरु की कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, रहमत कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। महाराज उस ब्रह्म ज्ञानी दी फिलासफी का बयान करन लगे ने इस अष्टपदी अंदर। मैं कल भी ये बेनती की सी, 3 प्रकार के मनुख ने। पहला अज्ञानी, दूसरा ज्ञानी, तीसरा ब्रह्म ज्ञानी। पहला बेमुख, दूसरा मनमुख, तीसरा गुरमुख। आओ सतगुरु की वचन कर रहे ने, की कृपालता कर रहे ने। ते महाराज ने आख्या, ब्रह्म चलो जी करो कृपा।
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। पहली गल, ब्रह्म किसनों कहते ने? ब्रह्म की फिलासफी की ये अर्थ की ने? याद रखना, ब्रह्म का मतलब है जिहड़ा सारियां दे विच व्यापक होकर वरत रहा है, जिहड़ा सारियां दा आकार है। याद रखना, जिहदा अपना कोई आकार नहीं होएगा वो सारियां दा आकार होएगा। उसदा अपना कोई आकार नहीं। लक्कड़ दा अपना कोई आकार नहीं, तां भी कुर्सी भी उहदा आकार, मेज भी उहदा आकार, बेंच भी उहदा आकार, कोई मुठ बना ली वो भी उहदा आकार। सोने दा अपना कोई आकार नहीं, वाली भी उहदा आकार, वंग भी उहदा आकार, छाप भी उहदा आकार, हार भी उहदा आकार। जे उहदा केवल एक आकार सोने दा अपना हुंदा फिर सारे आकारां विच फिट ना हुंदा। मिट्टी दा अपना कोई आकार नहीं, घड़ा भी उहदा आकार, दीवा भी उहदा आकार, काढ़नी भी उहदा आकार। सतगुरु कृपा कर देन, बख्शिश कर देन। रूह दा अपना की आकार है, कमीज भी उहदा आकार, पजामा भी उहदा आकार, चुन्नी भी उहदा आकार, सलवार भी उहदा आकार। निरंकार सारियां दा आकार हुंदियां होया अपना उहदा कोई आकार नहीं। हिंदू दा भी वो आकार, ब्राह्मण दा भी वो आकार, मुसलमान दा भी वही आकार, सिख दा भी वही आकार, ईसाई दा भी वही आकार। ये गल है ना। ते सतगुरु कहते हैं जिसने उस ब्रह्म नूं जान लिया है, जां जिसने अपने अंदरों हंकार गवा लिया है। एक हंकार ही ते पड़दा है जेड़ा ब्रह्म दे ते मेरे जीव दे विचकार है। वो अहम ही ते है। अनात्म मैं वर्गा कोई दीवार नहीं ते शुद्ध मैं वर्गा कोई ज्ञान नहीं। शुद्ध मैं वर्गा कोई ज्ञान नहीं संसार ते। वो वेदांती सिद्धांत वाले कहते ने अहम ब्रह्म अस्मि। वो गुरु साहब ने बाणी च आख्या सो हंग हंग सा, मैं ओ वां ते ओ मैं वां। वो गीता विच जेड़ी कृष्ण जी महाराज ने गल कही है, मैं वो शुद्ध मैं है, वो ज्ञान वाली मैं है, वो ब्रह्म है। वो गुरु साहब ने प्रेमा भगती के सिद्धांत विच गुंदिया उसनूं, वो तू है। वो गुरु साहब कृपा कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, कृपालता कर रहे हैं। ब्रह्म का मतलब है जिसने उसनूं व्यापक नूं जान लिया, अपने अंदरों हौमै वखरी कर दी। जे सोने दे आकार नूं किधरों छाप लियाई जाए, किधरों वाली लियाई जाए, किधरों कोई हार लिया जाए, तो जदों उन्हां दा सोना शुद्ध कर दईए तो सारा ही कोई बन जाता है। सतगुरु ने बाणी च आख्या अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक बखानी। कनक कहते ने सोने नूं। जदों दे विचों खोट निकल गया सोना ते सारा ही कोई है। जद इस जीव दे अंदरों हंकार निकल जाता है, जीवत्व भाव निकल जाता है, फिर आत्मा करके तो कोई भी किसी तो भिन्न नहीं। ना हिंदू तो भिन्न है, ना सिख तो भिन्न है, ना किसी अंग्रेज तो भिन्न है। आत्म दृष्टि करके कोई भिन्न नहीं। केवल ते केवल कर्म करके भिन्नता है, रूप करके भिन्नता है, रंग करके भिन्नता है, आकार करके भिन्नता है, जाति करके भिन्न है, जोत करके भिन्न थोड़ी है। उस सतगुरु कह रहे ने जिसनों ब्रह्म का ज्ञान हो गया अपने आप की सोझी हो गई। मुसलमानों ने तुसी पूछ के देखो, वो कहते ने खुद शनासी खुदा शनासी। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने समझो खुदा को पहचान लिया।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪੈ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਚੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਪ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਪ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਸਕਦਾ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਸਤੂ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੋਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸਲ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਂਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਠੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਠੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਰ, ਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ, ਸਿਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਈ ਸਰਾਫ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਈ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਸਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ।
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ। ਲੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਦੀ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੇ। ਚਿਮਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਘਟੀ ਹੈ, ਚਿਮਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੈਂਪ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਅਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਮਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਸਰਵੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ। ਪੰਕਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਪੈਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਦਲਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਅਲੇਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਸੈ ਇਤੀ ਸੰਸਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਿਣਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ 2 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ? ਗਿਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੰਭਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ 1-2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਗਤਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚ? ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਜੋਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ? ਜੋਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੋਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੀ ਜਾਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਸੁੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੇਜ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ